अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमः सदसे नमः सदसस्पतये नमः सखीनां पुरोगाणां चक्षुषे नमो दिवे नमः पृथिव्यै सप्रथसभां मे गोपाय ये च सभ्याः सभासदः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम्। सर्वेभ्यः श्रीवैष्णवेभ्यो महाभागवतेभ्यो नमः। अशेषेः परिषत् भवत्पादमूले मया समर्पिताम् इमां संवर्णीं दक्षिणां यत्किञ्चिदपि यथोक्तदक्षिणामिव स्वीकृत्य अत्रोपविष्टानाम् एतेषां भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते। क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम्। अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थमवतीर्णस्य श्रीभूनीलासमेत श्रीवैकुण्ठनाथस्वामिनः एवं श्रीभूसमेत श्रीरङ्गनाथस्वामिनः एवं श्री सीतालक्ष्मणहनुमत्समेत श्री साकेतरामचन्द्रस्वामिनः कृपया श्रीमद्वेदमार्गप्रतिष्ठापनाचार्याणाम् उभयवेदान्तप्रवर्तकाचार्याणां श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्री 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 त्रिदण्डिचिन श्रीमन्नारायण रामानुजजीयस्वामि श्रीचरणानां मंगलाशासनपूर्वकं लोककल्याणार्थं राजराष्ट्राभिवृद्ध्यर्थं क्षेत्राभिवृद्ध्यर्थं सर्वसंपत्समृद्ध्यर्थं समस्तमंगलावाप्त्यर्थं च अनुष्ठिता धनुर्मासं व्रतमहोत्सव संपूर्णता सिद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं एवं राजराष्ट्रग्राम यजमान आचार्यादीनां श्री गोदारंगनाथ कल्याण महोत्सव कर्तॄणां यजमानानां सेवितुम् आगतानां भक्तानां सर्वासां प्रजानां सर्वेषां प्राणिनां च क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजयाभयायुरारोग्यैश्वर्य धनधान्यपुत्रपौत्राभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाममोक्षाख्य चतुर्विध फलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिभौतिकतापत्रय निवारणार्थं श्री गोदारंगनाथ स्वामी परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं संकल्पित धनुर्मास व्रत फलस्वरूप श्री गोदारंगनाथ कल्याण महोत्सव कर्मणि तन्मध्ये तत्तत्क्रियाकलापाः निर्विघ्नाः निरवच्छिन्नाश्च भूयासुरुति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु तथास्तु। मम च एतत् कर्म कर्तुं योग्यता सिद्धिरस्त्वित्यन गृह्णन्तु भवन्तः। योग्यता सिद्धिरस्तु। ओम मम आग्ने वर्चो विहवे स्वस्तु वयं द्वेन्धानस्तनवं पुषेम मह्यन्नमन्तां मृदिशस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्तु सर्व इन्द्रावन्दो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमुरुगोपमस्तु मह्यं कामे अस्मिन् मयि देवा त्रिविनमायजन्तां मय्यासीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारामनिषन्दपूर्वेरिष्टाः स्याम तनुवा सुवीराः मह्यं यजन्तु मयानि हव्यागोदः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवेश्वरर्वेरर्णः कृणोत विश्वे देवास इह वीरयध्वां माहास्महि प्रजया मातनाभिर्मारथामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मन्यं प्रतिनुदन् पुरस्ताददब्धो गोपाः परिपाहिनस्त्वं प्रत्यञ्चोयन्तु निगुदः पुनस्ते महिषां चित्तं प्रबुधा विनेशत् धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुं तिषाहम् इमं यज्ञमस्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् उरुव्यचानामहे सशर्मयगुं सदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षु स नः प्रजाये हर्यस्व मृडयेन्द्रमानोरेरिशोभपरादाः येन सपत्ना अपते भवन्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्यावपरिस्पृशं मोग्रं चेत्तारमधिराजमक्रन्
अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगो जिद्धनजिदस्वजित्याः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनन्द्वा इति स्वस्ति वाचनं पठित्वा ॐ देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां पशवो वदन्ति सा न मन्द्रे समोज्जन्दुहानाथे निर्वागस्मानुपसुष्टुतेतु अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु ब्रह्मादीनां गुरुं पूर्वमिन्दिरा गृहमेधिनं पाञ्चप्रवक्तारं वन्दे नारायणं प्रभुं जय श्रीमन्नारायण जय जय श्रीमन्नारायण बोल गोदारंगनाथ भगवान की सीतारामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की समस्त भक्त वृंद की सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदिस्थो भगवान् जय श्रीमन्नारायण हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषां देवस्यामो हृदयं అందరికీ आपदामपहर्तारं दाता భోగి శుభ సందర్భంగా శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ అనేక మంగళ శాసనాలు రామాభ్యాం నమః చేస్తున్నాం. భూనీలా సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః శ్రీ సుదర్శన మనందరం ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దివ్య సాకేత క్షేత్ర వైకుంఠనాథ రంగనాథ రఘునాథ స్వాముల యొక్క దివ్య ఛాయలో ఉన్నాం. వారి యొక్క అనుగ్రహంతో శ్రీ దేవనాథ రామానుజీయర్ స్వామి వారి యొక్క నేతృత్వంలో జరిగిన ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని ఈ పూట గోదా కళ్యాణ మహోత్సవంతో సుసంపన్నం చేసుకోబోతున్నాం. కార్యక్రమంలో పెండ్లి పెద్దలుగా ఇక్కడ చేరినటువంటి పరమభక్త శిఖామణులైనటువంటి మీ అందరికీ స్వాగత సుమాంజలులు మన దివ్య సాకేత క్షేత్రం అందిస్తోంది. మీరందరూ కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో శ్రద్ధతోటి భక్తితోటి నిశ్శబ్దంగా పాల్గొంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆస్వాదిస్తారని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఆహ్వానిస్తున్నాం. మీలో చాలామంది గోదారంగనాథులని స్వయంగా కూడా ఇక్కడికి మీతో పాటు తీసుకొని వచ్చి వారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఇక్కడ జరుపుకోవాలి అని సిద్ధపడి ఉన్నారు. మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం. మరి కొందరు ఇక్కడ కళ్యాణంలో పాల్గొంటూ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని జరుపుకోవడానికి వీలైనటువంటి ఒక శ్రీమూర్తిని కూడా స్వీకరించాలి అని కూడా కొందరు సిద్ధపడి ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా స్వాగతం. కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చూడడం కోసమని ఇందులో పాల్గొని దీనికి మీ యొక్క సౌహార్దాన్ని జోడించడం కోసమని ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలు చాలామంది ఉన్నారు. మీ అందరికీ స్వాగతం. కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆరంభం చేసుకుంటున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి మన శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు పెండ్లి పెద్దలుగా ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. కార్యక్రమాన్ని మనకి జరిపించడానికి అవసరమైనటువంటి మంత్రాంగ సహకారాన్ని అందిస్తూ మన డాక్టర్ రంగరామానుజాచార్య స్వామివారు, మా నేపాల్ కృష్ణమాచార్య స్వామివారు పెద్దలు ఇక్కడ ఉన్నారు.
మన ప్రధాన అర్చకులైనటువంటి శ్రీమాన్ రఘునాథాచార్య స్వామి, రఘుదత్త స్వామి వారు ఇక్కడ ఉండేటటువంటి వేద పండితులతోటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంటే వారికి తగినటువంటి మార్గనిర్దేశాన్ని చేస్తున్నారు మన మధుసూదన ఆచార్య స్వామివారు, పాంచరాత్ర ఆగమ విద్వాంసులు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనమందరం కూడా జరుపుకోవడానికి ఈ దివ్య సాకేత క్షేత్రాన్ని ప్రస్తుతానికి మనం నేరుగా శ్రీరంగ క్షేత్రం క్రింద దీన్ని పరివర్తింపచేసుకొని ఈ కార్యక్రమంలో మనందరం కూడా పాల్గొబోతున్నాం. గోదాదేవి చేసినటువంటి ధనుర్మాస వ్రతానికి ఆనందించినటువంటి శ్రీరంగనాథుడు ఆ తల్లి చేసినటువంటి వ్రతానికి తగిన ఫలితాన్ని ఇవ్వాలి అని ఆమెను నేరుగా శ్రీరంగ క్షేత్రానికి పిలిపించుకొని రంగవిలాస మండపంలో ఆమె తోటి పాణిగ్రహణ మహోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలి అని సంసిద్ధుడై ఉన్నాడన్నమాట. అటు ప్రక్కన రంగనాథుడున్నాడు. గోదాదేవిని శ్రీవిల్లిపుత్తూరు నుంచి నేరుగా వేంచేపు చేసుకొని ఇటు ప్రక్కన ఆవిడ పరదాలో వేయించేసి ఉంది. వీరిరువురే మీ దగ్గర మీరు కూడా చేసుకోవడానికి వీలుగా మీ సన్నిధిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని మన ఆగమాచార్యులు ఆరంభం చేస్తూ కళ్యాణం చేసుకోవడానికి కూర్చున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా ఎలా చేసుకోవచ్చును, ఏమేమి చేసుకోవచ్చును కూడా ఇక్కడి నుంచి మార్గనిర్దేశం చేస్తూ ఉంటారు. వారు ఏది చెయ్యాలి అని మీకు చెబుతుంటే ఆ కార్యక్రమాన్ని మీరు చేస్తూ ఉందురు. కానీ ఆ రకంగా మీరు కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని గోదారంగనాథులకి సాక్షాత్తు జరుపుకునేటటువంటి ఆనందాన్ని, వైభోగాన్ని కూడా పొందుతూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొందురు. కానీ కార్యక్రమానికి పూర్వరంగంగా ఇక్కడ మన ఆగమ స్వాములు విశ్వక్సేనుల వారిని ఆవాహన చేస్తున్నారు. విశ్వక్సేన ఆరాధన జరుగుతోంది. ఆ విశ్వక్సేన ఆరాధన జరగగానే ఆ ఆరాధనలో అర్చించినటువంటి అక్షతలని మీ అందరి దగ్గరికి పంపిస్తారు. మీరందరూ కూడా ఆ అక్షతల్ని స్వీకరించి విశ్వక్సేనారాధన ఫలితాన్ని పొందుతారన్నమాట. అంటే కొన్ని కార్యక్రమాలు ఇక్కడ మీ అందరి తరఫున చేస్తారు, కొన్ని కార్యక్రమాలు అక్కడ మీరు కూడా నేరుగా చేస్తారు. ముందు జరిపేటటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ ఇక్కడ మీకోసమని చేస్తూ తత్ఫలితాన్ని మాత్రం మీ దగ్గరికి పంపిస్తారు. విశ్వక్సేన పూజ ఇక్కడ చేసి ఆ అక్షతల్ని మీ దగ్గరికి పంపిస్తారు. వాటిని మీరు స్వీకరిస్తే ఆ విశ్వక్సేన అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు. గోవిందా గోవిందా. బోల్ విశ్వక్సేన భగవాన్ की జై. అనయాధ్యాన వాహనాదిషోడశోపచార పూజయా శ్రీ విశ్వక్సేన సుప్రీత సుప్రసన్నో వరదో భవతు. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తి భవంతో మహాంతో అనుగృహంతు. ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు. విశ్వక్సేనం యథాస్థానం ప్రతిష్టాపయామి. ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయదంతదేవాస్తాని ధర్మాణి ప్రథమాన్యాసన్ తే హనాగం మహిమానః సజంతే యత్ర పూర్వే సాధ్యాః సంతి దేవాః శోభనార్థే క్షేమాయ పునరాగమనాయ చ. విశ్వక్సేన ప్రసాదమాచార్యాః యజమానాః భక్తాః శిరసా గృహ్ణन्तు.
ఓం చరణం పవిత్రం విదదం పురాణం గేన పూతస్తరతి నిష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతా అది పాప్మానమరాదిందరేమ. ఓం విష్ణోస్నిత్రే స్థో విష్ణు విష్ణు నవమసి విష్ణు తెలీదు. ఓకే ఓకే. జై శ్రీమన్నారాయణ. విశ్వక్సేన ప్రసాదాన్ని మీ అందరి దగ్గరికి తీసుకొని వస్తున్నారు. దాన్ని మీరందరూ కూడా తీసుకుందరు. కానీ ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా పూజా కార్యక్రమానికి ఆరంభం చేసుకోబోతున్నారు. మీ అందరి నుదుట చక్కటి ఊర్ధ్వపుండ్రం ధరించి ఉంటారు అని మేము అనుకుంటున్నాం. ఒకవేళ అలాగ ఉందో లేదో పక్క వాళ్ళు చూసి, ఎవరికైనా ఒకవేళ అది కనిపించకుండా ఉన్నట్టయితే దాన్ని చక్కగా స్పష్టంగా కనిపించేట్టుగా తీర్చిదిద్దండి. ఆ తరువాత మీ అందరి దగ్గర కళ్యాణ మహోత్సవానికి కావలసినటువంటి సామగ్రి అంతా సిద్ధపడి ఉంటుంది. దాంట్లో ఉండేటటువంటివి ఏమేమిటో ఒక్కసారి మేము చెప్తున్నాం. మీ దగ్గర పసుపు కుంకుమల యొక్క ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి. వాటిని ఓపెన్ చేసి పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత మీ దగ్గర ఒక 3 గ్లాసెస్ ఉన్నాయి. అందులో 2 తీర్థం రెడీ చేసి పెట్టుకోండి. ఒక గ్లాసు ఖాళీగా అట్టే పెట్టుకుంది. కానీ మీ దగ్గర అక్షతలు కూడా ఉన్నాయి. వాటిని కళ్యాణ మహోత్సవంలో చివర వాడతాం. దాంతోపాటు జీలకర్ర బెల్లం కూడా ఒక చిన్న ప్యాకెట్లో ఉంది. దాన్ని బయటికి తీసి 2 విడివిడిగా ఉండల కింద తయారు చేసి పెట్టుకుని ఉంచుకోండి. ఒక సంచిలో జీలకర్ర బెల్లం ఉంది. మీ దగ్గర దీపం ఉంది. బహుశా దీపాన్ని మీరందరూ కూడా వెలిగించి పెట్టుకోవాలి. మీకు కుడివైపు భాగంలో పైన దీపం ఉండేటట్లుగా దాన్ని పెట్టుకొని చక్కగా దీప ఆరాధన చేయండి. రూపాయ జీవాత్మనే నమః రామన్యమండలాయ నమః సాం సోమమండలాయ నమః సూర్యమండలాయ నమః. మీకు ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో పసుపుతో ఉండేటటువంటి కొన్ని కంకణాలు కూడా ఉంటాయి. ఆ కంకణాలని ఎన్నున్నాయో ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి. దాంట్లో 4 కంకణాలు ఉండాలి. నాలుగు ఉన్నాయా లేదా ఒక్కసారి చూసుకోండి. దాంట్లో ఆ 4 కంకణాల్లో ఒక ప్రక్కన చక్కగా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మీకు పుణ్యాహవాచనం ఇక్కడ జరిపిన తర్వాత ఆ తీర్థాన్ని పట్టుకొస్తారు కదా, ఈ ద్రవ్యాలన్నీ కూడా ప్రోక్షణ చేయడానికి వీలయ్యేటట్లుగా మీ దగ్గర ఉండాలి. పద్మసింఖ చక్ర గదా వనమాలముద్రా ప్రదర్శయేత్ కలశోపరచక్రముద్రా ప్రదర్శయేత్. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే సుదర్శనాయ నమః. మీ దగ్గర ఉండేటటువంటి పాత్రలలో ఒక పాత్రలో తీర్థం పెట్టుకున్నారు కదా, ఆ తీర్థాన్ని ఇప్పుడు మీరు ఆచమనం చేయడానికి ప్రారంభం చేస్తారన్నమాట. కళ్యాణ మహోత్సవానికి మొదటిదిగా మీకు ఇచ్చిన గ్లాసుల్లోనే కర్పూరం కూడా ఉంది, పోక చెక్కలు ఉన్నాయి, అందులో చందనం కూడా ఉంది. ఆ చందనాన్ని బయటికి తీసి
ఆకులో ఓ పరక్కన పెట్టుకుని సమర్పయామి. దాని మీద కొద్దిగా నీరు చేరిస్తే అది మెత్తగా తయారవుతుంది. చెప్పినప్పుడు అర్పించడానికి వీలయ్యేటట్లుగా. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే సుదర్శనాయ నమః. ఇక దాంట్లో మీ దగ్గర కొన్ని స్పూన్స్ కూడా ఇచ్చినట్టున్నారు, వాటిని కూడా అక్కడక్కడ గ్లాసెస్లో పెట్టుకోండి. తాంబూలాన్ని అర్పించేటప్పుడు దాంట్లో పాన్ సుపారీ కూడా ఉన్నట్టుంది, దాన్ని కూడా ప్రక్కన పెట్టుకోండి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే సుదర్శనాయ నమః. దీపం సందర్శయామి. ఓం బుద్ధీప్యస్వజాత వేదోపఘ్నం నిరృతిం మమ పశుభుశ్చ మహ్యమావహ జీవనం చ దిశో దశ. ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. ఓం సపరివారాయ శ్రీమతే సుదర్శనాయ నమః. నైవేద్యం సమర్పయామి. ప్రోక్ష్య పరిశుచ్య శోషణాదిభిర్విశోధ్య సురభిం త్రయామృతీకృత్య. ఓం దేవస్య శ్వినోర్బాహుభ్యాం పూష్ణో హస్తాభ్యామాదదే. మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి. ఉత్తరాపోషణం సమర్పయామి. హస్త ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. పాద ప్రక్షాళనం సమర్పయామి. తాంబూలం సమర్పయామి. సువర్ణమంత్రపుష్పదక్షిణాం సమర్పయామి. మంగళనీరాజనదీపం సందర్శయామి. ఓం మానో హి గుంసేజ్జాతవేదో గామస్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్నాగహి శ్రీగామా పరిపాలయ. గోవింద గోవింద. బోల్ సుదర్శన భగవాన్ కీ జై. అనయాధ్యానావాహనాది షోడశోపచార పూజయా శ్రీ సుదర్శన సుప్రీయతాం. తతః కుంభస్య చతుర్దిక్షి చతురో మూర్తిపాన్ విన్యస్య తేషాం ముస్తేషు ప్రాగాదిక్రమేణ. ఓం ఆపః శివ ఆపః సన్విధి ప్రతివచనం. శివ ఆపః సంతు. ఓం గంధాః సుగంధాః పాన్వితి ప్రతివచనం. సుగంధాః పాन्तు. ఓం అక్షతాః స్వస్తిక్షతాః పాన్వితి ప్రతివచనం. ఓం పుష్పాణి సుపుష్పాణీతి ప్రతివచనం. సౌమనస్యమస్తు. ఓం దక్షిణాః స్వస్తి దక్షిణాః పాన్వితి ప్రతివచనం. స్వస్తి దక్షిణా పాంతు. ఐశ్వర్యమస్తు బహుధేయం చాస్తు. ఓం దర్భాః స్వస్తి దర్భాః పాన్వితి ప్రతివచనం. స్వస్తి దర్భాః పాन्तు పవిత్రమస్తు. ఏవం సాధకానర్ఘ్యాది దక్షిణాంతమభ్యర్చయేత్. స్వామినః మనస్సమాధి సమాహితమనసస్మః. ప్రసీదంతు భవంతః ప్రసన్నా స్మః. భవద్భిరనుజ్ఞాతః పుణ్యాహం వాచయిష్యే. వాచ్యతాం. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా. అందరూ నమస్కారం పెట్టుకోండి. భగవతః కర్మ కరిష్యామి. ఓం భగవానేవ స్వనీయామ్య స్వరూపస్థితి ప్రవృత్తి స్వశేషతైకరసేన అనేనాత్మనా స్వార్థస్వకర్తృభావేన స్వకీయ కళ్యాణతం. శ్రీ గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవారాధన క్రమణ అఖిల పరిజన పరిచ్ఛతాన్వితం స్వాత్మానం స్వయమేవ ప్రీతం కారయితుమక్రమతే. ఓం భగవాన్ పవిత్రం. ఓం వాసుదేవః పవిత్రం. ఓం తత్పాదో పవిత్రం. ఓం తత్పాదోదకం పవిత్రం. ఓం తత్సత్పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహమస్తు. ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. ఓం ఏకపదే ద్విపదే త్రిపదే చతుష్పద్యపదశినిః పద్యసే నమస్తే తురీయాయ దర్శితాయ పదాయ పదోరజసే సావదో మా ప్రాపద్. ఏష సా పరా ప్రకృతిః ఏష తత్పరం బ్రహ్మ ఏష తత్పరమాత్మా. ఓం చతుర్విధః సర్వజ్ఞః సర్వేశ్వరः సర్వదర్శీ సమర్థిర్వశే స్వాత్మా సమారాధయన్. అన్యో వీతదురిభయ క్రోధః నిర్దోషః నిరవధిష్టః. భగవాన్ దీర్ఘాయురస్తు. దీర్ఘాయుషం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి. శివం పానీయం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి. రక్షతే రక్షతం చాస్తు. అక్షతమలోకం కుశలం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి. సౌమనస్యమస్తు. సౌమనస్యం భగవాన్ వాసుదేవః కరోతి. భగవాన్ వాసుదేవో ఓం భగవాన్ సంకర్షణో వర్ధతాం. భగవంతుడిచ్చినటువంటి శక్తి, ఓం భగవాన్ సత్యో వర్ధతాం. భగవంతుడిచ్చినటువంటి వస్తువులు, వర్ధతాం. ఓం ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఈ ఓం భగవాన్ అనిరుద్ధ అవకాశంలో
ఆయన సేవ కోసం మనం వినియోగించగలిగేటట్లుగా మనని అనుగ్రహించవలసింది అని మనందరి తరఫున ప్రార్థన చేసి ఈ కార్యక్రమానికి మన ఆగమాచార్యులు ఆరంభాన్ని చేశారు. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం చేస్తున్నాం. ముందుగా ఆచమనంతో కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభిస్తాం. చేతులు కడుక్కోండి కొద్ది నీళ్లతోటి. మీ చేతులని ఇట్లాగా గోకర్ణంలాగా పెట్టాలన్నమాట. గోకర్ణం అంటే ఈ బ్రొటన వేలిని మధ్య వేలు క్రింద చేర్చి చూపుడు వేలిని దాని పైనుంచి ఇట్లా ముడవాలి. ముడిస్తే దీనికి గోకర్ణ ముద్ర అని అంటారు. ఈ మధ్యలో నీళ్లు పోసి అది ఈ అరచేతి క్రింద నుంచి లోపలికి త్రాగాలి. మేము చెప్పినప్పుడు ఒకసారి చేతిలో తీర్థం పోసుకోవడానికి పోసుకుంటూ ఆచమ్య అనండి. మొదటిసారి చేతిలో నీరు పోసుకొని త్రాగేటప్పుడు ఓం అచ్యుతాయ నమః. రెండవసారి మళ్ళీ పోసుకుంటూ ఓం అనంతాయ నమః. మూడవసారి మళ్ళీ పోసుకుంటూ ఓం గోవిందాయ నమః. చేతులు కడిగేసుకోండి. కార్యాన్ని ఆరంభం చేసే మనని ఆచమనం చేసి శుద్ధి చేసుకుని మన దేహాన్ని కూడా 12 నామాలు అనుసంధానం చేస్తూ భగవంతుని యొక్క సన్నిధానం మన లోపల ఉండేట్టుగా చేసుకుందాం. అది మేము చూపిస్తుంటాం. ఎక్కడెక్కడ చూపిస్తామో మీరు కూడా అక్కడక్కడ చూపిస్తూ ఆయా స్థానాలని తాకుతూ నామాలని పలుకుతూ భగవంతుడు అక్కడక్కడ ఉండి మన సేవలని అందుకుంటాడు అని భావించండి. ఓం కేశవాయ నమః. ఓం నారాయణాయ నమః. ఓం మాధవాయ నమః. ఓం గోవిందాయ నమః. ఓం విష్ణవే నమః. ఓం మధుసూదనాయ నమః. ఓం త్రివిక్రమాయ నమః. ఓం వామనాయ నమః. ఓం శ్రీధరాయ నమః. ఓం హృషికేశాయ నమః. ఓం పద్మనాభాయ నమః. ఓం దామోదరాయ నమః. ఇప్పుడు మీరందరూ కూడా సంకల్ప ముద్రలో మీ చేతులు పెట్టాలి. అంటే ఎడమ చేతిని పైకి చూపిస్తూ కుడి చేతిని దాంట్లో అడ్డంగా బోర్లించి ఎడమ చేయి క్రింద కుడి చేయి పైన అవి రెండూ కలిపి కుడి తొడ మీద పెట్టుకుని కుడివైపు కుడి చెయ్యి పైకి ఉంటుందన్నమాట. అప్పుడు ఇది సంకల్పం చెప్పటానికి మనం చూపే ముద్ర. ఇప్పుడు మనం ఆ సంకల్పాన్ని చెప్పబోతున్నాం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్ధే శ్రీ శ్వేతవారాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే
जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे सकाब्दे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरदिक्प्रदेशे कृष्णागोदावर्योः मध्यदेशे दिव्यसाकेतक्षेत्रे भागवत आचार्य दिव्यसन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्रीप्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये श्रीविलम्बिनामा संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभतिथौ अश्विनी नक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ अस्य श्री भगवतः देवदेवोत्तमस्य श्री सीतालक्ष्मण हनुमत्समेत श्रीरामचंद्र स्वामिनः कृपया अस्मदाचार्याणां मंगलाशासनपूर्वकं लोककल्याणार्थं राजराष्ट्र अभिवृद्ध्यर्थं सर्व संपत् समृद्ध्यर्थं मम कुटुंबस्य च समस्त कल्याण अभिवृद्ध्यर्थं भगवद्भागवत आचार्य परिपूर्ण अनुग्रह कृपाकटाक्ष सिद्ध्यर्थं धनुर्मास विशेषतः धनुर्मास व्रत समाप्त्यर्थं धनुर्मास व्रत फलस्वरूप श्री गोदारंगनाथ कल्याण महोत्सव कर्म भगवद्भागवत आचार्य कैंकर्य रूपेण अद्य करिष्ये। నీటిని మీ కుడి ఉంగరం వేలుతో ఒక్కసారి తాకండి. నమస్కారం చేసుకోండి. మీ అందరికీ కూడా ఈ ధనుర్మాసం నెల రోజులు వ్రతం చేసిన ఫలితం దక్కాలని, మీరందరూ చేసే ఉంటారు వ్రతాన్ని. కొందరు ఒకవేళ అట్లా చేయకపోయినా ఈ గోదారంగనాథుల యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంతో మీకు కూడా ఆ ఫలితం దక్కాలి అని ఇప్పుడు సంకల్పం మనందరి చేత చెప్పించారు.
ఆ కార్యక్రమానికి మనందరికీ కూడా చక్కటి యోగ్యతా సిద్ధి కలగాలి అని ఇక్కడ శ్రీ సుదర్శన భగవానుణ్ణి ఆవాహన చేసినటువంటి పుణ్య తీర్థమును మనందరి దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చి మనందరికీ కూడా ప్రోక్షణ చేస్తున్నారు. విశ్వక్సేన పూజ మొదట మనం చేస్తాం. సర్వ విఘ్నాలు నివారణ కావాలి అని, సకల శుభాలని అనుగ్రహించాలి భగవానుడు అని మనం భావన చేసి ఈ విశ్వక్సేనుణ్ణి మనం ప్రార్థన చేస్తాం. ఆయన పరివారంలో ఎంతోమంది గజముఖులు ఉంటారు. అలాంటి మహానుభావులందరినీ తన పరివారంలో కలిగిన విశ్వక్సేనుడు మనం చేయబోయే ఈ కార్యానికి ఏ అవరోధాలు రాకుండా ఉండేట్టుగా తీర్చిదిద్దాలి. ఇది మనం కోరుకుంటూ ఇందాక విశ్వక్సేనుడు అనుగ్రహాన్ని స్వీకరించాం. అదైన తరువాత సుదర్శన భగవానుణ్ణి ప్రార్థన చేసి ఈ కార్యక్రమంలో మనం వాడేటటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా స్వామి సేవకి యోగ్యమైనవిగా ఉండాలి. ఇది మనం కోరుకుంటున్నాం. మనం ఏవో కొన్ని వస్తువులని అలా బజార్లోంచి మనకి దొరికినట్టుగా పికప్ చేసుకుని వచ్చి ఇక్కడ కార్యక్రమాల్లో పెట్టుకుని ఉండి ఉంటాం. మనం కూడా అట్లానే వచ్చి ఉంటాం. ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ ద్రవ్యాలన్నీ పావనం కావాలి, మనం కూడా సేవలో యోగ్యులము కావాలి అని సుదర్శనుడి యొక్క కటాక్షాన్ని ప్రార్థన చేసుకుని ఆ సుదర్శనుడిని మనని అనుగ్రహించి ఈ వస్తువులన్నిటినీ కూడా స్వామి యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవానికి యోగ్యమయ్యేవిగా తీర్చిదిద్దవయా అని మనం ప్రార్థన చేసుకుని ఈ పుణ్యాహ తీర్థాన్ని మనం స్వీకరిస్తున్నాం. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉండే ద్రవ్యాలన్నీ కూడా ముందర అలా ఓపెన్ చేసి పెడితే ఆ చేసేటటువంటి ప్రోక్షణ తీర్థం వాటన్నిటికీ కూడా తాకి అవన్నీ కూడా యోగ్యమవుతాయి. అందరూ కూడా చక్కగా అట్లా పెట్టుకుండా తీర్థాన్ని స్వీకరించండి. స్వీకరించడం అంటే ప్రోక్షణ చేస్తుంటే నమస్కారం పెట్టి శిరస్సు వంచి వాటి యొక్క ప్రోక్షణని మీరు కూడా అనుభవించండి. శ్రీ గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో పూర్వరంగం పూర్తయింది, కళ్యాణ ఘట్టం ప్రారంభమైంది. మనమంతా కూడా కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సమర్పించడానికి సంసిద్ధులమయ్యాం. ఓం మానోహిగుం సేజ్జాతవేదో వామస్వం పురుషం జగత్ అభిప్రదగ్న ఆగహి శ్రీగామ పరిపాలయ. ఓం మహాదేవ్యై విద్మహే విష్ణుభవనే ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్. గోవింద. ఎవరైతే గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సమర్పించడానికి ఇక్కడికి మూర్తుల్ని వేయించేప చేసుకున్నారో కూడా వాళ్ళందరికీ సూచన, పెరుమాళని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని స్వీకరించేటట్లుగా సిద్ధపరుచుకున్నారు. దీపారాధన చేసుకున్నాం, ఆచమనం సంకల్పం పూర్తయింది. ఆ మనకిచ్చినటువంటి రక్షా సూత్రాలు మనకున్న ఈ పసుపు దారాలు అవి పెరుమాళ ముందుకు తీసుకుని వచ్చి పెట్టండి. ఒక ఆకులో తమలపాకు ఇచ్చారు మనకి. పెరుమాళకు ముందుగా ఒక ఆసనంగా ఉండేటట్టుగా తమలపాకుని ఉంచి ఆ తమలపాకు పైన ఆ కంకణాలని చేర్చండి. ఆ కంకణాల యందు లక్ష్మీ అమ్మవారిని ఆవాహన చేస్తా. అక్షతలు 2 తీసుకోండి, కొన్ని చెప్పండి. ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః ఆవాహయామి. అక్షతలు ఆ కంకణాల యందు ఉంచండి. ఆ తర్వాత మనకి ఇచ్చినటువంటి పసుపు కుంకుమలు ఉన్నాయి, వాటితోటి అర్చన చేయండి. పసుపు తడిపి ఆ కంకణాలకి అద్దండి.
దివ్య శ్రీచందనం సమర్పయామి. చందనం ఉంది, ఆ చందనాన్ని కూడా తడిపి ఆ కంకణ దేవత అయినటువంటి అమ్మవారికి సమర్పించండి. ఆ తరువాత ఒక పుష్ప రేఖని సమర్పించండి. పుష్పరేఖలతోటి అర్చన చేద్దాం. పుష్పై పూజయామి, ధూపమాఘ్రాపయామి. ఇక్కడి నుంచే సమర్పిస్తున్నారు మన స్వాముల ధూపాన్ని. అగరవత్తులు కూడా మనకి ఇచ్చారు. దాన్ని వెలిగించి ఆ రక్షాసూత్రాల్లో ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి సమర్పించి జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టండి. దీపం సందర్శయామి, దీపాన్ని సమర్పించండి. చెప్పండి, ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః. సకలారాధనైస్వర్చితమస్తు. రక్షాసూత్ర ఆరాధన పూర్తయింది. ఇప్పుడు మనం వాటిని సమర్పిస్తాం. దానికి ముందుగా ఇక్కడ మనల్ని అనుగ్రహించడానికి వేంచేసినటువంటి స్వామికి, ఇక్కడ అమ్మవారికి కూడా కంకణ ధారణ జరుగుతుంది. ముందుగా మనం పైన సేవిద్దాం. గోవింద గోవింద శ్వేతాదే సవానే ప్రవాచ్యాయ జగద్ధామఘవన్ ఇంద్రసుంభరే పారావదయ్యత్తోర సంభృతం వస్వపాప్రోణోశరభాయ ఋషే బంధవే బృహత్సామేత దేవ్యోర్వామకరయోర్వధ్నీయాద్ ఓం బృహత్సామక్షత్రవృత్వృద్ధవృష్ణియర్షిదముగ్రవీరం ఇంద్రస్తోమేణ పంచరసేన మధ్యమిదం వాదేన సకరేణ రక్షా. రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. గోవింద ఇప్పుడు మనం స్వామికి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అమ్మవారికి స్వామికి కూడా కంకణ ధారణ చేద్దాం. మొత్తం 4 కంకణాలు ఉన్నాయి, రక్షాసూత్రాలు. ఆ రక్షాసూత్రాల్లో చిన్నవిగా 2, పెద్దవిగా 2 ఉండాలి. గమనించి అది సమానంగా ఉంటే వాటిలోంచి 2 రక్షాసూత్రాలను తీసుకోండి. ఒకటి అమ్మవారికి, ఒకటి అయ్యవారికి సమర్పించేటట్టుగా. మొట్టమొదటిగా తీసుకొని స్వామి యొక్క కుడి చేతికి ధరింపచేయండి. రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. మరొక రక్షాసూత్రాన్ని తీసుకొని అమ్మవారి యొక్క ఎడమ చేతికి ధరింపచేయండి. ఓం శ్రీం శ్రీయై నమః. చెప్పండి, జితంతే పుండరీకాక్ష నమస్తే నమస్తే విశ్వభావన విశ్వభావన నమస్తేస్తు నమస్తే హృషికేశ మహాపురుష పూర్వజ. ధరింపజేసినటువంటి రక్షాసూత్రాల యందు అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయండి స్వామి సన్నిధిలో, అమ్మ సన్నిధిలో. ఆ తర్వాత మిగిలినటువంటి 2 రక్షాసూత్రాలు ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎవరైతే దంపతులుగా కూర్చొని ఉన్నారో, కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సమర్పిస్తున్నారో ఆ దంపతులు ధరించాలి. పురుషులు స్త్రీలకి, స్త్రీలు పురుషులకి ధరించండి కంకణాన్ని. పురుషులకి కుడి చేతికి ధరించాలి, ధరింపచేయండి. అలానే స్త్రీలకి ఎడమ చేతికి ధరింపచేయండి కంకణాన్ని. ఎవరన్నా అవసరమైతే పక్కన స్వాములు కానీ ఎవరు ఉంటారు, సహాయం తీసుకొని ఆ కంకణాన్ని స్వీకరించవలసిందిగా సూచన. రక్షాబంధన ముహూర్త సుముహూర్తో అస్తు. గోవింద. పైన కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో భాగంగా యజ్ఞోపవీత ఆరాధన కార్యక్రమం పూర్తి అయి మంగళ నీరాజనాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి తన్నో విష్ణుః ప్రచోదయాత్. గోవింద గోవింద.
కంకణ ధారణ పూర్తి అయి బ్రహ్మసూత్ర సమర్పణ జరుగుతుంది. ద్వితీయ యజ్ఞోపవీత ధారణ అని సహజంగా మనకి 4 ఆశ్రమాలని మనకి తెలియజేస్తారు. బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం, గృహస్థ ఆశ్రమం, వానప్రస్థ, సన్యాస ఆశ్రమం అని మన జీవిత కాలంలో మనకి కలుగుతాయి. వీటిని ఇలా ఆచరించాలని మనకి శాస్త్రాలు తెలియచేస్తున్నాయి. మన రంగనాథునికి బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమం పూర్తి అయిందని తెలియచేస్తూ 2వ సూత్రాన్ని, బ్రహ్మసూత్రాన్ని సమర్పిస్తున్నారు. అందరికీ కూడా దర్శింపచేస్తున్నారు. ఒకసారి చేతులు పైకెత్తి నమస్కారం చేస్తూ భగవన్నామాన్ని పలుకుతూ సేవిద్దాం. గోవింద యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్త అస్తు తథాస్తు. గోవింద. కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని ఆచరించేటటువంటి ఉభయదారులకి సూచన, ఒక పుష్పాన్ని అలానే అక్షతల్ని తీసుకొని స్వామి యొక్క కంఠసీమయందు దాన్ని సమర్పించండి. ప్రతినిధిగా బ్రహ్మసూత్రానికి, యజ్ఞోపవీతానికి ప్రతినిధిగా అక్షతల్ని అక్కడ సమర్పించి నమస్కారం చేయండి. స్వామికి కళ్యాణ మహోత్సవానికి స్వీకరించడానికి సంసిద్ధుడయ్యాడు అనే ఆచార్య అనుగ్రహాన్ని, బ్రహ్మసూత్రాన్ని, 2వ యజ్ఞోపవీతాన్ని ధరించగానే పెద్దలంతా కూడా నిర్ణయించి రంగనాథునికి కళ్యాణ మహోత్సవం చేయాలి అని సంకల్పం చేయగానే రంగనాథుని యొక్క వైభవాన్ని తెలిసినటువంటి మహానుభావులన్నీ లోకంలోకి పంపించి తగినటువంటి కన్యకని వెతికి రమ్మని పంపిస్తున్నారు. ఇక్కడ మంత్రపూర్వకంగా స్వామియే తాను గోదామ్మవారిని తన దగ్గరికి తెచ్చుకున్నటువంటి వైనం ఈ ధనుర్మాస వ్రత ఫలస్వరూపంగా మనం సేవించేటటువంటి శ్రీ గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవం. రంగనాథుడి దగ్గర నుంచి సన్నిధి నుంచి విల్లిపుత్తూరు దాకా తన పరివారాన్ని పంపించి వ్రతాన్ని ఆచరించినటువంటి ఆ గోదామ్మవారిని తన దగ్గరికి చేర్చుకొని కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అనుగ్రహించి తన సన్నిధికి చేర్చుకున్నాడు స్వామి. అలా ముందుగా ఆ రంగనాథుడు ఎంతటివాడు, ఎలాంటివాడు అని మనకి తెలియచెప్పినటువంటి ఇక్కడ విద్వాంసులు ఎందరో మహానుభావులు ఇక్కడ వేంచేస్తున్నారు. ఆ స్వామి యొక్క వైభవాన్ని తెలియచెప్పడానికి మన దగ్గరికి వస్తున్నారు. అతనికి ఉండేటటువంటి సంపద ఎటువంటిది, కళ్యాణ గుణ సంపద ఎటువంటిది, అలానే ఎవరినైనా అనుగ్రహించాలి అంటే మనల్ని ఏం చూస్తాడు, మనల్ని ఎలా రక్షిస్తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తూ ప్రవరానుసంధానము అంటారు. ఏ గోత్రంలో అవతరించారు, ఈ రంగనాథుణ్ణి కాదు పెద్దల్ని చూసి ఆ తర్వాత కన్యాదానం చేయాలంటారు కదా, ఆ పరంపరని మనకి ఇప్పుడు తెలియజేస్తున్నారు. రంగనాథ స్వామి యొక్క తండ్రి గారు, తాతగారు, ముత్తాతగారు, ఇలా 3 వంశాల యొక్క చరిత్రను మనకి తెలియజేస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఆ గోత్ర నామ సంకీర్తనం చేద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. పరవ్యూహ విభవంతర్యామ్యర్చావతార పంచారుషే ప్రవరాన్విత పరబ్రహ్మ గోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కళంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాద పద్మయుగళాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్తత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహ విభవంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపిణే పరే ఆదినారాయణ శర్మణో నప్త్రే చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. పరవ్యూహ విభవంతర్యామ్యర్చావతార పంచారుషేయ ప్రవరాన్విత పరబ్రహ్మ గోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కళంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాద పద్మయుగళాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్తత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహ విభవంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపిణే వ్యూహే వైకుంఠనాథ శర్మణః పౌత్రాయ
చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు పరవ్యూహ విభవాంతర్యామ్యర్చావతార పంచారుషే ప్రవరాన్విత పరబ్రహ్మ గోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కళంగ స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాద పద్మయుగళాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్తత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహ విభవంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపిణే విభవే వ్యూహ వాసుదేవ శర్మణ పుత్రాయ చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభం భవతు పరవ్యూహ విభవంతర్యామ్యర్చావతార పంచారుషే ప్రవరాన్విత పరబ్రహ్మ గోత్రోద్భవాయ చతుర్దశ భువనాధీశ్వరాయ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కళంగ స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాద పద్మయుగళాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్తత్రాణ పరాయణాయ పరవ్యూహ విభవంతర్యామ్యర్చావతార స్వరూపిణే అర్చావతారే శ్రీరంగనాథ స్వామినే కన్యార్థినే వరాయ వృణీధ్వాం స్వామి యొక్క వైభవాన్ని తెలియజెప్పారు. కన్యను స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడండి. ఎవరు అంటే భగవంతుని యొక్క స్థానాలు మనకి శాస్త్రాలు చెప్పేది భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవాలంటే ఒక 5 స్థానాలు చెబుతుంది. పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార అని. వీటన్నిటిలోకెల్లా మనకి చాలా ఉత్కృష్టమైనది స్వామి యొక్క సౌలభ్య గుణాన్ని మనకి అందిస్తూ మనకి ఒదిగినటువంటి అవతారం అర్చావతారం. మనకిప్పుడు దర్శించుకోవడానికి వీలుగా కైంకర్యాన్ని సమర్పించుకోవడానికి వీలుగా వచ్చినటువంటి మన దివ్య మంగళ విగ్రహ స్వరూపం. అలా 5 స్థానాలలో ఉండేటటువంటి స్వామి యొక్క గోత్రం పరబ్రహ్మ గోత్రంలో అవతరించాడు స్వామి. ఆదినారాయణుల యొక్క మునిమనవడు, వైకుంఠనాథుని యొక్క మనుమడు, వ్యూహ వాసుదేవుని యొక్క కుమారుడు అర్చావతారంగా సాక్షాత్తు మన దివ్య సాకేత క్షేత్రంలో మనల్ని అనుగ్రహించడానికి వేంచేసినటువంటి శ్రీరంగనాథ భగవానుడు అని మనల్ని తెలియచేశారు. మన దగ్గరికి కూడా మన ఇంట్లో ఆరాధన స్వీకరించడానికి కూడా తాను మన దాకా దిగి వచ్చినటువంటి స్వామి రంగనాథుడు. ఇప్పుడు మనం ఆ స్వామికే మనం కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని సమర్పిస్తున్నాం. చతుర్దశ భువనాలకి అధిపతి అయినటువంటి స్వామి మనల్ని అనుగ్రహించడానికి వేంచేశాడు. మరి ఆ స్వామికి కన్యాదానం చేస్తారా అని అడిగారు. ఇప్పుడు మనమంతా ఏం చెప్పాలి? కన్యాదానం చేయడానికే మనం కూర్చున్నాం కదా. కాబట్టి అంతా కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెబుదాం. వృణీమహే అహోదాస్యామః. అహోదాస్యామః. ఏమి భాగ్యం! ఏదో చిన్న చిన్న కోరికల్ని తీర్చుకోవడానికి ఎన్నో పూజలు వ్రతాలు ఆచరిస్తున్నాం. కానీ సాక్షాత్తు భగవంతుడే కన్యని స్వీకరించడానికి ఇక్కడికి వేంచేస్తున్నాడే మా సన్నిధికి. ఏదో కొన్నిటి కోసం మనం వెతుకుతూ ఉంటాం లోకంలో, కానీ అన్నిటినీ ఇచ్చేవాడే మనకి అందుతూ ఉన్నాడు. ఏమి భాగ్యం అని మనం తెలియచేసి స్వామికి తప్పక స్వామి కన్యాదానం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము అని మనం స్వామికి తెలియజేశాం. మనమంతా కూడా ఆనాడు విష్ణు చిత్తుల యొక్క స్థానంలో ఉండి కన్యాదానం చేశారు అమ్మవారిని, గోదా అమ్మవారిని రంగనాథునికి. మనం వారికి ప్రతినిధులుగా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండి మనం రంగనాథునికి ఇప్పుడు కన్యాదానం చేయబోతున్నాం. మన గోత్రాలు పేర్లు ఇప్పటి వరకు వేరు, కానీ ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో అమ్మది ఏ గోత్రంలో అవతరించిందో ఆ గోత్రాన్ని మన గోత్రంగా మనం భావన చేస్తాం. ఆ పరంపర ఏదైతే ఉందో తాత ముత్తాతల యొక్క ఆ పరంపరనే మనం ఒకసారి భావన చేసుకొని మనం కన్యాదానం చేసుకుంటాం. ఆ గోత్ర నామ సంకీర్తనం చేస్తున్నారు, మనమంతా కూడా శ్రవణం చేద్దాం. సాలామృత గోత్రంలో అవతరించింది అమ్మ. కాశ్యపుని యొక్క ముని మనవరాలు, వేదాత్మని యొక్క మనుమరాలు, విష్ణు చిత్తుని యొక్క ముద్దుల పట్టి గోదా అమ్మవారు సాక్షాత్తుగా లక్ష్మీ స్వరూపిణి.
ఈ కలియుగంలో ఉండేటటువంటి వారికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు, తరించడానికి తానే భగవంతుణ్ణి పొంది తాను వ్రతాన్ని ఆచరించి మనకి చూపించినటువంటి అమ్మవారు సాక్షాత్తు లక్ష్మీ స్వరూపిణి గోదా అమ్మవారిగా అవతరించింది తులసీవనంలో. ఆ అమ్మ యొక్క వైభవాన్ని ప్రవరణి మనం శ్రవణం చేద్దాం. చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సాలామృత సువర్ణామృతాహరణత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత సాలామృత గోత్రోద్భవాం కాశ్యప శర్మణోరత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సాలామృత సువర్ణామృతాహరణత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత సాలామృత గోత్రోద్భవాం వేదాత్మ శర్మణః పౌత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సాలామృత సువర్ణామృతాహరణత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత సాలామృత గోత్రోద్భవాం విష్ణుచిత్త శర్మణః పుత్రీం చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు. సాలామృత సువర్ణామృతాహరణత్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత సాలామృత గోత్రోద్భవాం లక్ష్మీ స్వరూపిణీం గోదానామ్నీం సాక్షాల్లక్ష్మీం వరార్థినీం కన్యాం తతః సామ్రాజ్యమితి యశస్కరమితి చ ఆశీర్వాదం కుర్యాత్. పెద్దలంతా కూడా స్వామి సన్నిధి నుంచి మన దాకా వచ్చారు, కన్యాదాతలమైనటువంటి మన దాకా స్వామి వైభవాన్ని తెలియజేశారు. ఆ వైభవాన్ని తెలుసుకొని ఇంకేమి తప్పకుండా సమర్పిస్తామని మనం కూడా నిశ్చయం చేసుకున్నాం. ఆ పెద్దలంతా కూడా మళ్ళీ స్వామి సన్నిధికి వెళ్ళి, అయ్యా వాళ్ళంతా సిద్ధంగా ఉన్నారు గోదా అమ్మవారిని సమర్పించడానికి, కన్యాదానం చేయడానికి అనగానే పెద్దలంతా కూడా ఆశీర్వచనం సమర్పిస్తున్నారు. నిశ్చితార్థం అంటూ ఉంటామే మనం లోకంలో, అలాంటిదన్నమాట ఈ కళ్యాణ మహోత్సవం. లోక కళ్యాణం అవుతుంది అని స్వామికి అమ్మవారికి కూడా వేద ఆశీర్వచనాన్ని చేస్తూ ఉన్నారు. ఓం సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠగోరాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యం ఓం యశస్కారం బలావంతం ప్రభుత్వం త్వమేవ రాజాధిపతిర్బభూవ సంకీర్ణనాగా స్వపతిర్నరాణాం సుమంగళ్యం శరదం దీర్ఘమాయుః. గోవింద గోవింద. మీరు కూడా అక్షతల్ని పుష్పాలని తీసుకొని స్వామి సన్నిధిలో అమ్మ సన్నిధిలో సమర్పించండి. అంతా నిర్ణయించారు గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవం జరగాలని. నిన్న సాకేత క్షేత్రంలో కూడా నిన్నటి సాయంకాల సమయంలో ఎదుర్కోలు ఉత్సవాన్ని సమర్పించి నిర్ణయించారు ఈ సమయంలో కళ్యాణ మహోత్సవం జరగబోతుంది జగదాచార్యులైనటువంటి ఆచార్యుల యొక్క ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణలో అని. ఆ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు మనం సమర్పిస్తున్నాం. స్వామి వెంటనే కళ్యాణ మండపానికి ఇప్పుడే వేంచేశాడు. ఆ కళ్యాణపు మండపంలో ఉన్నటువంటి కళ్యాణపు పీటని మనం సమర్పిస్తున్నాం అన్నమాట. ఒక పుష్పాన్ని తీసుకొని స్వామి సన్నిధిలో సమర్పించండి. ఇక్కడ కూర్చొని సమర్పిస్తున్నారు. అయందే విష్టరో విష్టరో విష్టరః. స్వామిని కళ్యాణపు పీట మీద వేంచేపు చేశారు. నవరత్న ఖచ్చితమైనటువంటి ఆ కళ్యాణపు పీట మీద స్వామిని వేంచేపు చేసి, మమ్మల్ని అనుగ్రహింప చేయడానికి వచ్చావయ్యా స్వామి, నీ పాదాలు ఎంత కందిపోయాయో కదా అని ఆ పాదాలకి అభిషేకాన్ని మనం చేస్తాం. సుకుమారమైనటువంటి సౌందర్యమైనటువంటి ఆ పాద యుగలిని అభిషేకం చేస్తాం. అంతా కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి తీర్థాన్ని తీసుకొని పుష్పంతో తడిపి ఆ పుష్పాభిషేకం చేయండి. స్వామి యొక్క పాదాలని కలగండి. కింద ఉన్నటువంటి ఉభయదారులంతా కూడా ఓం ఇమన్మే ఓం ప్రదద్విష్ణుస్తవదే వీర్యాయ మృగోణ భీమః కుజరోగిరిష్ఠాః యస్యార్షు త్రిషు విక్రమణేషు అధిక్షియంతి భువనాని విశ్వా. అలా అభిషేకం చేసిన తీర్థాన్ని అలా మళ్ళీ మన తలపైన చల్లుకోండి. అభిషేకం చేసినటువంటి ఆ శేష తీర్థాన్ని దంపతులుగా ఉన్నవారు వాటిని శిరస ధరించండి. పక్కనున్న వాళ్ళకి కూడా అందరికీ కూడా ప్రోక్షణ చేయండి. అవి మామూలు పాదాలు కావు, బ్రహ్మ కడిగినటువంటి పాదాలు. తాను
వామన అవతారం నుంచి త్రివిక్రమ అవతారం దాల్చినప్పుడు ఈ లోకాల్ని కొలిచినప్పుడు తన దాకా వచ్చినటువంటి ఆ శ్రీపాదాన్ని తన భక్తి చేత ఆ శ్రీపాద యుగళని అభిషేకం చేస్తే అదొక అదృష్టం. ఆ అభిషేక తీర్థాన్ని, శేషతీర్థాన్ని రుద్రుడు శిరసా వహించి శంకరుడు అయ్యారని మనకి పెద్దలు చెబుతారు. ఇలా రెండు అవకాశాన్ని కూడా మనకి ఈ గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవ కార్యక్రమంలో మనకి స్వామి అనుగ్రహిస్తున్నాడు. రంగనాథుడు అభిషేకం చేసేటటువంటి ఒక అదృష్టం, ఆ తీర్థాన్ని కూడా మనం శిరసా వహించేటటువంటి ఒక గొప్ప అదృష్టాన్ని మనం పొందాం. ఇప్పుడు ఆ స్వామికి అభిషేకమైన వెంటనే కొంచెం చందనాన్ని సమర్పించండి, పుష్పాన్ని సమర్పించండి, అలానే ధూపాన్ని ఒకసారి స్వామికి సమర్పించండి. ఈ సమయంగా మనం కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా కళ్యాణ రంగనాథుడుగా మనకి ఇప్పుడు దర్శనమిస్తున్నాడు. కళ్యాణాన్ని స్వీకరించడానికి స్వామి ఏం చేశాడు కాబట్టి ఈ సమయంగా స్వామికి సమర్పించేటువంటి వివిధ ఆభరణాలని మనం ఇక్కడ సమర్పిస్తున్నాం. మనకి నేరుగా స్వామి సన్నిధి నుంచి భాగవతోత్తమనంతా కూడా ముక్తామయమైనటువంటి స్వర్ణమయమైనటువంటి ఆభరణాల్ని అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ పైన రంగనాథునికి సమర్పిస్తున్నారు. మీరు కూడా యథాశక్తి ఉన్న ఆభరణాలని సమర్పించండి, లేదా ఒక పుష్పంలో వాటిని భావన చేసి రంగనాథునికి సమర్పిద్దాం. ఓం హిరణ్యరూపస్య హిరణ్యసుదృగపాంనపాత్సేదు హిరణ్యవర్ణః దివ్య సాకేత రంగనాథునికి ఇప్పుడు సమర్పించిన ఆ ఆభరణాన్ని మన రమేష్ గుప్తా దంపతులు కైంకర్యం చేశారు. స్వరూపంతో ఉండేటటువంటి ముక్తామయమైనటువంటి స్వర్ణమయమైనటువంటి ఆభరణాన్ని ఈ కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా స్వామికి ఇప్పుడు వెంటనే మధుపర్కాన్ని మనం సమర్పిస్తాం. మధుపర్కము అంటే మనం సహజంగా వివాహాల్లో మనకి మధుపర్కం అనగానే పసుపు వస్త్రాలు, కొత్త వస్త్రాలు పెట్టడం అనేటువంటి లోకంలో నానుడి. అయితే అది మధుపర్క వస్త్రాలు కాదు, మధుపర్కం నివేదన అయిన వెంటనే ఇచ్చేటటువంటి మంగళమయమైనటువంటి వస్త్ర సమర్పణ అన్నమాట. ఒక పెరుగుని అలానే కొంత తేనెని కలిపినటువంటి మిశ్రమాన్ని మధుపర్కము అంటారు. దాన్ని ఇప్పుడు స్వామికి సమర్పిస్తున్నారు సేద తీరడం కోసము అని. అందరికీ అందించారా మధుపర్కము? కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని చేసేటువంటి ఉభయదారులకి, ఎవరైతే కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని కింద ఆచరిస్తున్నారో అందరికీ అందిస్తున్నారు. ఉన్నవారు ఒకసారి సూచన చేయండి. వచ్చినవారు అందరికీ మధుపర్కం వచ్చిందా? మనం 3 సార్లు సమర్పిస్తాం. దానికి ముందుగా ఒకసారి ఆ మధుపర్కం ఇచ్చినటువంటి ఆ పాత్ర పైన చేతిని పెట్టి అభిమంత్రించండి. ఓం దధిక్రావణ్యాకారిషం జిష్ణారస్వస్య వాజినః సురభినో ముఖాకర ప్రణాయోగం శిదారిషద్ ఓం మధువాదారతాయతే మధుక్షరంది సింధవః మాధ్వీర్ణ సందోషధీః మధునగ్ధముదోషసి మధుమత్పార్థివగోరజః మధుజ్యోరస్తునః పితా మధుమానో వనస్పతిర్మధుమాగం అస్తు సూర్యః మాధ్వీర్గావో భవంతు నః. ఒకసారి ఓంకారం చెబుతూ దాన్ని ఒకసారి కలపండి. ప్రణవేన ప్రదక్షిణమాలోడ్య స్వామికి ఒకసారి శుద్ధోదకాన్ని ముందుగా స్వామి యొక్క శ్రీముఖానికి ఆచమనయాన్ని అందించండి. ఆ తరువాత మధుపర్కాన్ని విడివిడిగా 3 సార్లు సమర్పిస్తాం. మీకు ఆ మధుపర్కాన్ని మీకు ఒక స్పూన్ ఇచ్చారు, దాంతో విడివిడిగా సమర్పించు. ఆచమనం ముందు సమర్పించి ఓం యన్మధునామధవ్యం పరమన్నాట్యం వీర్యం తేనాహం మధునామధవ్యేన పరమేనాన్నాట్యేన వీర్యేన పరమో నాదో మధవ్యోగాని సకరన్ మంత్రేణ ద్విస్తూష్ణి. ఒకసారి మనం మంత్రపూర్వకంగా సమర్పిస్తున్నాం. మరొకసారి కొసరు అడిగి స్వామి సేద తీరిందా అని మనం ఒకసారి ఆ ద్రవ్యాన్ని నివేదన సమర్పిస్తున్నాం. ఆ తరువాత స్వామి యొక్క చేతిని కడుగుదాం, శుద్ధి చేద్దాం.
ఇచ్చినటువంటి పాత్రలో మనకు తీర్థం ఉంది స్వామి కిందాక మనం ఆచమనాన్ని సమర్పించినప్పుడు అదే పాత్రలో నుండి తీర్థాన్ని తీసి స్వామి యొక్క తిరుముఖ మండలాన్ని అలానే చేతిని కూడా శుద్ధి చేసి ఆ తర్వాత పై కార్యక్రమానికి స్వామిని సంసిద్ధం చేద్దాం. శ్రీ గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా కళ్యాణ పట్టు పీతాంబర సమర్పణ ఇప్పుడు జరుగుతుంది. మనందరికీ కూడా కొన్ని వస్త్రాన్ని అందించారు. వాటిని అది ఒక వస్త్రాన్ని ఇచ్చారు. ఇప్పుడు అడ్డు తెర ఒకటి మనం వాడతాం, దాన్ని అలా ఉంచండి. స్వామికి ఏవైతే ధరింపచేశారో ఆ వస్త్రాలను ఒకసారి తాకుదాం. ఈ శుభ సమయంలో అంతా కూడా ఇక్కడ కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా సమర్పించినటువంటి పట్టు పీతాంబర సమర్పణ జరుగుతుంది. ఒకసారి ఇలా దర్శిద్దాం. గోవింద గోరంగనాథ భగవానికి గోరామయ్యాకి ఓం శివం వస్త్రాణి పీపసావసాధే యుగోరక్షిద్రాబంధవో హసర్గా అవాదిరగమండలాని విశ్వారుతేన మిత్రా వరుణాసచేభే. అంతా కూడా ఒకసారి ఆ పెరుమాళ్ళకి అమ్మవారికి ధరింపజేసిన వస్త్రాలను ఒకసారి తాకండి. తాకి నమస్కారం చేయండి. మనస్సులో స్వామికి అమ్మకి కూడా మంచి వస్త్రాల్ని మనం సమర్పించినట్లుగా భావన చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ శుభ సందర్భంగా ఒక గోదానం మనం చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ గోదానం చేయడానికి వీలుగా ఇప్పుడు మనకి వెంటనే ఇక్కడ గోదానం చేయలేం. ప్రతినిధిగా ఒక వక్కని మనం ఆ దేవతను ఆవాహన చేసి దాన్ని విసర్జన చేస్తాం. వృషభోత్సర్జనం అని జరుగుతుంది. ఆ ప్రతినిధిగా ఆ పోక వక్క పైన ఆ దేవతని ఆవాహన చేసి, వక్క ఉంది కదా అందించారు కదా ఒకటి, దానిపైన పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించి పెట్టండి. చరణం పవిత్రమిదిగా మర్చయేత్. ఓం చరణం పవిత్రం విదతంబురాణయేన పూతస్తరతి దుష్కృతాని తేన పవిత్రేణ శుద్ధేన భూతాని పాప్మానమరాజింతరేమ మాతా రుద్రాణామిదిగా విసృజేత్. అంతా కూడా ఆ పోకవక్కని చేతిలోకి తీసుకోండి. టాస్ వేస్తుంటారు కదా, అలా చేతిలోకి తీసుకోండి. మధ్య వేలుకి అలానే బొటన వేలుకి పైన పెట్టి అలా పైకి మనం ఎగరవేస్తామన్నమాట. ఓం మాతా రుద్రాణాం దుహితావసూనాగస్వసాదిత్యానామృతస్య నాభిః ప్రణవో జంజిగిదుషే జనాయమాగామనాగామగతిం వశిష్ట పిబలోదగం తృణాన్యత్ ఓముత్సృజత ఇది క్రమగమూర్ధ్వం విసృజేత్. పక్క వాళ్ళ మీద పడ్డా కూడా ఏమనుకోకండి, అది ఒక అనుగ్రహమే, అది పెద్ద ఇబ్బంది కలిగించేది కూడా కాదు. ఇప్పుడు మనం కన్యాదానం చేయవలసి ఉంది. ఆ శుభముహూర్తం కోసమనే మనం ఇక్కడ చేరి ఉన్నాం. దానికి ముందుగా ఇప్పుడే అమ్మవారిని కళ్యాణ మండపంలోకి వేంచేపు చేశారు. ఒక శుభముహూర్తంలో స్వామి యొక్క దృష్టి అమ్మయందు, అమ్మ యొక్క దృష్టి స్వామి యందు కూడా ఉండేటట్లుగా ఆ సుముహూర్తం కోసం అని మంగళాష్టక పఠనం జరుగుతుంది. అమ్మవారిని కళ్యాణపు పీట పైన వేంచేపు చేసి వెంటనే ఆ దృష్టి పడకుండా సుముహూర్తాన్ని ఎదురు చూస్తూ ఆ మధ్యలో ఒక అడ్డు తెరగా మనం పెడతాం. మీకు ఒక వస్త్రాన్ని ఇచ్చారు, అందరి దగ్గర ఉందా? ఆ తెరని మధ్యలో స్వామికి అమ్మకి మధ్యలో పెట్టండి. ఇక్కడ సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే అని చెప్పినప్పుడల్లా అక్షతలు తీసుకొని స్వామి యందు అమ్మ సన్నిధిలో కూడా సమర్పించండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. తదేవ లగ్నం సుదీనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంఘ్రియం స్మరామి. సావధాన సుముహూర్తే శ్రీమద్దివ్య కిరీట సంస్థితమణి శ్రేణీల సన్మస్తకః కస్తూరీ ఖరసార రమ్య తిలక ప్రోద్భాసి బాలస్థలః కర్ణాలంకృత రత్నకుండల యుగ ప్రవ్యక్త గండస్థలః కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదా వివాహోత్సవే. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన
శ్రీమత్పూర్ణసుధాంశుబింబసుముఖస్మేరాననః సుందరః నాసాగ్రాంచితమౌక్తికో పరిలసద్దంతోష్ఠకాంత్యుజ్వలః గ్రీవాలంకృతమౌక్తికావళయుతస్కంధో రమానాయకః కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదావివాహోత్సవే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన కాశ్మీరోద్భవగంధసార విలసద్దివ్యాంగరాగాన్వితః శ్రీమత్కౌస్తుభరత్నశోభితగలో హేమాంగదాలంకృతః సంవర్ణోజ్వలగంగణద్యుతిలసద్దివ్యప్రకోష్ఠద్వయः కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదావివాహోత్సవే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన దివ్యద్రత్నకృతాంగుళీయకరః నీలాంబుదశ్యామలः నాభీపంకజ సంస్థితాంబుజభవః పీతాంబరాలంకృతः హస్తైరాధృత శంఖచక్రమురళీ ఖడ్గాది దివ్యాయుధः కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదా వివాహోత్సవే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన బ్రహ్మేంద్రాదిసురార్చితాంఘ్రియుగళః కారుణ్యవారాం నిధిః గంధర్వాఖిల సిద్ధ సాధ్య వినుతో గోపాంగనా సేవితః ఇంద్రాదిత్రిదివైః సుపూజిత పదః పీతాంబరాలంకృతః కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదా వివాహోత్సవే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన క్షాతదశావతార విభవో జీవేశ్వరః కేశవః సర్వజ్ఞః సుగుణాకరో మురరిపుః శ్రీ సత్యభామా ప్రియః భక్తైర్భాగవతైర్నిరంతరనుత శ్రీపాదపద్మో హరిః కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదా వివాహోత్సవే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సావధాన పార్థాయ ప్రతిబోధయన్ యుధి మహాధర్మస్వరూపం ముదా హత్వైనం హి పితామహం చ విజయం రక్షామి చేత్యుగ్రవాగ్ యో భీష్మో పరిసంపపాత విలసచ్చక్రం స్వహస్తే వహన్ కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదా వివాహోత్సవే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన సంగ్రామే శిశుపాల రుక్మి నృపతేన్ జిత్వా భయో రుక్మిణీం ఆరోప్యాత్మరథే సమగ్ర విజయ ప్రాప్తః పురీం ద్వారకాం సానందైర్నిజ బాంధవైః పరివృతః ప్రీత్యోపయేమేచ్యుతః కృష్ణో మంగళమాతనోతు భగవాన్ గోదా వివాహోత్సవే సావధాన సుముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన అథ కన్యాదాన సమయే మహాసంకల్ప పఠనం కుర్యాత్ కన్యాదాన సంకల్పాన్ని మనం చేయబోతున్నాం. దానికి ముందుగా ఆ కన్యాదాన్ని స్వీకరించడానికి వచ్చేటువంటి స్వామి ఎంతటి వాడో తెలియచెప్పేటటువంటి భగవంతుని యొక్క వైభవాన్ని తెలియచెప్పేటువంటి మహాసంకల్పాన్ని మనకిప్పుడు ప్రారంభం చేస్తున్నారు. కన్యాదాతలుగా ఉండేటటువంటి వారంతా కూడా సంకల్ప ముద్రలో ఉండి సంకల్పాన్ని శ్రవణం చేద్దాం, విందాం. స్వామి మనకి సమయానికి స్థానానికి అతీతుడై మనకి తాను అర్చామూర్తిగా ఎలా ఒదిగి మనకి లభించాడో మనకి ఈ మహాసంకల్పాన్ని మనకి తెలియచేస్తారు. మనల్ని రక్షించడానికి తాను చాలా గొప్పవాడై ఉండి కూడా మన దాకా వచ్చి మన చేత ఈ కైంకర్యాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు. ఇది గొప్పతనం. అలాంటి మహానుభావుని యొక్క దివ్యపాద యుగలిలో మనం కన్యాదానం చేసే అదృష్టాన్ని మనం పొందాం. అంతా కూడా చేతుల్లోకి అక్షతల్ని అలానే పుష్పాలని తీసుకొని నీటితో సహా తీసుకొని సంకల్ప ముద్రలో మనం చేరదాం. అయిన తర్వాత మన అందరి చేత కన్యాదాన సంకల్పం చేయిస్తారు.
అథానందవీర్యస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాపరిమితశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘమధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే అవ్యక్త ప్రకృతి మహదహంకార ఆకాశవాయువన్హి జల పృథివ్యావరణై సప్తభిరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండకరండ మండలే ఆధార శక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతైరావతాద్యష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితస్య అతల వితల సుతల తల అతల రసాతల మహాతల పాతాళాది సప్తలోకానాం ఉపరితలే ప్రతిలోమేన భూలోక భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనలోక తపోలోక సత్యాదిలోక సప్తకానామథో భాగే మహానాళాయమాన ఫణిరాజరాజశేషస్య సహస్రఫణామండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దంతి శుండాదండోత్తంభితే లోకాలోకాచల వలయితే లవణేక్షుసురాసర్పిదధిక్షీర శుద్ధోదకార్ణవైః పరివృతే జంబూ ప్రక్షకుశుక్రౌంచ శాకసాల్మల పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపైరావృతే అమరావతి యశోవతి అంభోవతి రైవతి సిద్ధవతి సాధ్యవతి గాంధర్వవత్యలకావతి ప్రభృతి పుణ్యపత్తనై విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనైరుతివర్ణవాయుకుబేరైశానాద్యష్టదిక్పాలకైః పాలితే లోకాలోకపర్వతైరావృతే మాహేంద్రమలయ సహ్య శక్తిమతి హిమవద్వృక్షవద్వింధ్య పారిజాతాది సప్తకులాచలైః మతంగ హిరణ్యశృంగమాల్యవత్కిష్కింధరుష్య శృంగాఖ్య పంచదశ పర్వతైశ్చాధిష్ఠితే అంగవంగ కళింగ కాశ్మీర కాంభోజ సౌవీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర మగధ మాలవ నేపాళ కేరళ చోళ పాంచాళ గోళ మలయాళ సింహళ ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాట నాటకరాట పానాట పాండ్య పుణింద ఆంధ్రహోణ దశార్ణ భోజ కుకురు కురు గాంధార విదర్భ విరేహ బాహ్లిక బర్బర కేకయ కోసల కుంతల కిరాత శూరసేన సేవన టింగణ కొంగణ మత్స్య మద్ర పార్శ్వ ఘూర్జర యవన జాలాంధ్ర సాల్వఛేది సింధు ప్రభృతి వివిధ దేశ భాషా భూమిపాలైః పాలితే గంగా గౌతమీ నర్మదా యమునా సరస్వతి కృష్ణవేణి బాహుధా భీమరథి తుంగభద్రా రేణుకా మలాపహారిణి కావేరీ కృతమాలా తామ్రపర్ణి విశోకా కౌశకీ గండకీ విచిత్రకా వసిష్ఠా ప్రవరా కాశ్యపీ సరయూ సర్వపాపః కుశావతీ ఫల్గుని కరతోయా పుణ్యదా ప్రణీతాద్యనేక పుణ్యనదీః పవిత్రితే అయోధ్యా మథురా మాయా కాశీ కాంచీ అవంతికాపురీ ద్వారవతే ప్రభృతి పుణ్యపత్తనైః ప్రకాశితే తామ్రగభస్తినాగ సౌమ్య గంధర్వచారణ భారతాఖ్య నవవర్షైరధిష్ఠితే ప్రత్యేకం నవసహస్రయోజనైర్విస్తారితే భారత కిం పురుషైలావృత కురు భద్రాశ్మకరమణ గమందహరణ కేతుమాల నామక నవఖండ మండితే దండక వింధ్యాచంబక బద్రికా దౌష గుహదేవదారుకా తిరణ్యాయుతే మహాసరోరుహాకారే 50 కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే సుమేరు నిషధ హేమకూట హిమాచలానాం హరివర్ష కిం పురుష వర్షయోశ్చ దక్షిణే సేతుబంధమలయాచలయోరుత్తరే సహస్రయోజన విస్తృతే భరతవర్షే భరతఖండే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అయోధ్యా కాశీ కురుక్షేత్ర గయా ప్రయాగ కాంచీ శ్రీరంగ శ్రీవేంకటాచలాది పుణ్యక్షేత్రైః గంగా గౌతమీ సరయూ నర్మదాది పుణ్యనదీభిశ్చ విరాజితే సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే భూప్రవిష్ట షోడశ పరిమితస్య 32 సహస్రయోజనమూర్ధ్ని విస్తారస్య మేరోర్దక్షిణే దిగ్భాగే శ్రీరంగస్య ఉత్తరదిక్ప్రదేశే గంగా కావేర్యోర్మధ్యదేశే భాగ్యనగరే దివ్య సాకేత క్షేత్రే అష్టాంగ దివ్య విమానఛాయాయాం రంగ విలాస మండపే సమస్త దేవతా భగవద్భాగవతాచార్య సన్నిధౌ శ్రీ భూభుజావల్లికా సంశ్లేషణాక్రాంత పీనస్తనాంభోజ పత్రావలీలాంఛితోరస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య
नाभिसरोजे विराजमानस्य सकल जगदुत्पत्ति हेतोः परब्रह्मणा नियुक्तस्य भृगुपुलस्य पुलः प्रत्यङ्गिरो मरीचित्रिदक्ष वसिष्ठाख्याः तेषां मध्ये कार्यब्रह्मणः वर्षशतं तदर्थे याते प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसेऽप्यहनि द्वितीये यामे तृतीये मुहूर्ते त्रयोदशघटिकातिक्रान्त द्विचत्वारिंशद्विघटिकाः पार्थिवकल्पकूर्मकल्प ब्रह्मकल्पवराहकल्प सावित्रिकल्पानां मध्ये श्रीश्वेतवाराहकल्पे स्वायम्भुवस्वारोचिषा उत्तमतामसरैवत चाक्षुष वैवस्वत सावर्णिदाक्ष ब्रह्मरुद्रधर्मरोच्य भौम्यादि चतुर्दशमन्वन्तरेषु मध्यगत सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे मत्स्यकूर्मवराहनारसिंहवामन भार्गवराघव कृष्णबौद्धगौरी दशावतारेषु नवमे बौद्धावतारे अष्टाविंशतितमे महायुगे सप्तदशलक्ष अष्टाविंशतिसहस्रपरिमिते कृतयुगे याते द्वादशलक्ष सन्नवतिसहस्रपरिमिते अष्टलक्ष चतुष्षष्टिसहस्रपरिमिते द्वापरयुगे च याते चतुर्लक्ष द्वात्रिंशत्सहस्रपरिमिते कलियुगे प्रथमपादे युधिष्ठिर विक्रमार्क सालिवाहन विजयाभिनंदन नागार्जुनादि षट्चकेषु तृतीये सालिवाहनसके अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन श्री प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विलम्बिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ पुष्यमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां शुभतिथौ इंदुवासरे शुभवासरे अश्वनी नक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ महासंकल्पం పూర్తయింది. ఇప్పుడు మనం కన్యాదాన సంకల్పాన్ని చెబుతున్నాం. అంతా కలిసి చెబుదాం. అంతా చెప్పండి. ఓం పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ మమ అనాది అవిద్యా వాసనయా ప్రవర్తమానే అస్మిన్ సంసార చక్రే మహతి నానాయోనిషు జనిత్వా కేనాపి భాగ్య విశేషేణ ఇదానీం మనుష్య జన్మ ప్రాప్తవతః మమ జన్మ ప్రభృతి ఏతత్ క్షణపర్యంతం కృతానాం నవవిధానాం మహాపాతక ఉపపాతకాదీనాం అపనోదనాయ సద్యః శ్రీమన్నారాయణ కైంకర్య రూపం కన్యాదానమహం కరిష్యే. వాద్యం అమ్మ చేతికి ఒకసారి ఆ సంకల్పం మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఆ పుష్పాలని వాటిని ఒకసారి తీసుకొని పాణిగ్రహణం అన్నమాట. అంటే అమ్మ యొక్క చేతిని స్వామి యొక్క శ్రీహస్తంలో మనం ధారా పురస్సరంగా సమర్పించడం. ఓం హిరణ్యగర్భ సమవర్తతాగ్రే భూతస్య జాతః పతిరేకాసీత్ సదాధార పృథివీం యాముతేన తస్మై దేవాయ హవిషా విధేమ. అంతా కూడా నమస్కారం చేస్తూ చెప్పండి. ఓం నమః పుండరీకాక్ష నారాయణ జగన్మయ అభిరామ శరీరేశ పీతాంబర
సముజ్వల సముజ్వల సర్వలక్షణ సర్వలక్షణ సంపన్న సంపన్న సర్వాభరణ సర్వాభరణ భూషితాం భూషితాం కర్కటే కర్కటే పూర్వ ఫల్గున్యాం పూర్వ ఫల్గుణ్య తులసీ తులసీ కాననోద్భవాం కాననోద్భవ గోదానామ్నీం గోదానామ్ని ఇమాం కన్యాం ఇమాం కన్యా తుభ్యం తుభ్యం దాస్యామి దాస్యామి విష్ణవే విష్ణవే గృహాణ గృహాణ జగతాం జగత యోగక్షేమాయ యోగక్షేమాయ పురుషోత్తమ పురుషోత్తమ గోవింద గోవింద గౌరంగనాథ భగవానకి తతః కన్యాదాన సాద్గుణ్యార్థం గోదాన భూదాన హిరణ్యదాన సాలగ్రామదానాది షోడశ మహాదానాని కరిష్యే. కన్యాదానం పూర్తయింది. ఆ కన్యాదానంతో పాటుగా ఒక 16 మహాదానాలు. ఇది గొప్ప అవకాశం మనకి. ఎందుకంటే గోదాగ్రజులుగా కీర్తింపబడేటువంటి భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి వారి యొక్క సహస్రాబ్ది మహోత్సవంలో మనం ఇప్పుడు గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం సమర్పిస్తున్నాం. స్వామికి కన్యను సమర్పించాం. కానీ ఆ కన్యతో పాటుగా భూదానం, హిరణ్యదానం, అలానే గోదానము, ఇలా సాలగ్రామదానం, షోడశ మహాదానాలు మనకి కీర్తిస్తారు. కాబట్టి మనం చేయవలసినటువంటి తరుణం మనకి ఇప్పుడు మంచి ఒక అవకాశం లభించింది. ఈ భోగి సమయంలో మనం అయితే ఏదో అలా అన్నట్టుగా సంకల్పం గట్టిగా చేసుకొని రాబోయేటటువంటి మన సహస్రాబ్ది మహోత్సవంగా దివ్యమంగళ విగ్రహానికి మనం కైంకర్యం అయ్యేటట్టుగా కేవలం ఇక్కడ ఉన్నవారు మాత్రమే కాదు సంకల్పం చేసి సమర్పించవలసింది. ఇలా దూర ప్రాంతాల్లో ఉండి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించే వారంతా కూడా అక్కడక్కడి నుంచే సంకల్పం చేసుకుని ఆ సంకల్పం చేసుకున్నటువంటి ఆ కైంకర్యాన్ని అంతటినీ కూడా మనం సహస్రాబ్ది మహోత్సవంలో మనం సమర్పించుకునేటువంటి ఒక గొప్ప అవకాశం. గోదారంగనాథ కళ్యాణ మహోత్సవ సందర్భంగా గోదాగ్రుజులైనటువంటి భగవద్ రామానుజాచార్య స్వామి వారి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహానికి కైంకర్యం. ఇది ఎందరికి ఉంటుంది చెప్పండి? అదృష్టం అందరికీ రాదు. మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం దాన్ని సద్వినియోగపరుచుకుందాం. ఉన్నవారు ప్రత్యక్షంగా ఇప్పుడు సమర్పించండి, లేదా మంచి ఎక్కువ సంకల్పం చేయండి, వెంటనే ఆ కైంకర్యం చేయవలసిందిగా సూచన చేస్తున్నాం. ముందుగా భూదానాన్ని చేస్తున్నారు. గోదానం. గవామంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ యస్మాదస్యాః ప్రదానేన అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే సర్వసస్యాశ్రయా భూమిః వరాహేన సముద్ధృత యస్మాదస్యాః ప్రదానేన అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే హిరణ్యగర్భగర్భస్థం హేమబీజం విభావసోః అనంతపుణ్యఫలదం అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే సాలగ్రామశిలాచక్రే భువనాని చతుర్దశ యస్మాదస్యాః ప్రదానేన అతశ్శాంతిం ప్రయచ్చమే ఏభిః గోభూహిరణ్యదాన సాలగ్రామదానైః శ్రీరంగనాథ స్వామి ప్రీయతాం. స్వస్త్యష్టాశీతి సహస్రాణం ద్విజగురుదైవత్యానాం సమస్త జగదాధార మహామండూక కూర్మయజ్ఞవరాహ శేష పృథివీనాం సమస్త మంగళాలంకృతస్య సకల కళ్యాణ లక్షణ లక్ష్మీ సమేతస్య శంఖచక్ర గదా సార్ంగాద్యాయుధరస్య శ్రీవత్సకౌస్తుభలక్ష్మీ మనో అందరికీ కూడా ఈ కళ్యాణ మహోత్సవంలో సమర్పించడానికి జీలకర్ర బెల్లాన్ని ఇచ్చున్నారు. వాటిని 2 ఉండలుగా చేసి సిద్ధం చేయండి. ఒక కవర్లో ఇచ్చారు జీలకర్ర బెల్లాన్ని మిశ్రమ ద్రవ్యాన్ని. అది బయటికి తీసి 2 ఉండలుగా చేసి గుండ్రంగా అవి స్వామికి అమ్మకి ముందుగా ఒక ఆకులో ఉంచండి. అక్కడ వాటి యందు పసుపు, అలానే శ్రీచూర్ణము, పుష్పాలు, అక్షతలు వేసి నమస్కారం చేయండి. సుముహూర్తంగా మనం భావించేటటువంటి ఈ సజీర గుడ ధారణ ఇప్పుడు మనకు జరగబోతుంది. ఇది అయిన వెంటనే మాంగళ్య ధారణ జరుగుతుంది. మంగళసూత్ర ఆరాధన పూర్తి అయి గుడం నిక్షిపేత్. వాద్యం గట్టి మేళం.
సజీర కూడా ధారణ జరుగుతూ ఉంది. మీరు కూడా జీలకర్ర బెల్లాన్ని సిద్ధం చేసుకొని ముందుగా అమ్మ చేతికి తాకించి స్వామి శిరస్సున, స్వామి చేతికి తాకించి అమ్మ శిరస్సున దానిని ధరింపజేయండి. ఇక్కడ ధరింపజేస్తున్నటువంటి సమయంలో తతః వధూవరయోశరసి సజీర గుణం నిక్షిపేద ఓం ధ్రువంతే రాఘవరుణో ధ్రువం దేవో బృహస్పతిః ధ్రువం ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చరాసుంధారేతాం ధ్రువం సజీర గుణధారణ ముహూర్తస్తు ముహూర్త అస్తు. గోవింద గోవింద. మధ్య యవనికామపసార్య వైష్ణవేనుజ్ఞాతః మాంగళ్య పూజనం కుర్యాత్. కళ్యదేవతాయై శ్రీయై నమః. మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి. ఒక సూత్రాన్ని మీ దాంట్లో అమ్మవారి మంగళ సూత్రాలని మీ ముందు ఉంచుకోండి. అందులోకి ఒక పుష్పాన్ని తీసుకొని మంగళ సూత్రాలలోకి లక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేసుకోండి. అమ్మవారిని ఆ సూత్రాలలోకి ఆవాహన చేసుకొని క్రమంగా గంధాన్ని, పుష్పాన్ని, ధూపము, దీపము ఉపచారాలని ఒక్కొక్కటిగా ఆ మంగళ సూత్రాలకి సమర్పణ చేయండి. యస్యాం హిరణ్యం విందే రామశ్వం పురుషానహం రథమధ్యాం హస్తినాథ ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీముపక్వయే శ్రీర్మాదేవీ తుషదాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారామార్ద్రాం జ్వలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీం పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపక్వయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారాం తాం పద్మనేమీం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మేణస్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసోధిజాతో వనస్పతిస్తవ వృక్షోధ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసానుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ బాహ్యా అలక్ష్మీః ఉపైతు మాం దేవసఖ కీర్తిశ్చ మణినా సహ ప్రాదుర్భూతోऽస్మి రాష్ట్రేऽస్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే క్షిపిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాన్ నిర్ణద మే గృహాత్ గంధద్వారాందురాధర్షాన్ నిత్యపుష్టాంగరీషిణీం ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం తామిహోపక్వయే శ్రియం. ఓం మాంగళ్యదేవతాయే శ్రియై నమః. మంగళనీరాజనదీపం సందర్శయామి. ఓం మానాహి పుంసేజ్జాతవేదో గామస్వం పురుషం జగత్ అభిభ్రజగ్నాగైః శ్రియామా పరిపాతయ. గోవింద. అనయా పూజయా శ్రీర్దేవతా సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవతు. ఆరాధన పూర్తయింది. మంగళ సూత్రాల్ని మనకి దర్శింపచేస్తున్నారు. అంతా కూడా భగవన్నామాన్ని పలుకుతూ సేవిద్దాం, చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తూ. గోవింద. మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి మంగళ సూత్రాలను కూడా ఒకసారి అలా చేతిలోకి తీసుకోండి. పైన దర్శిద్దాం, ఆ తర్వాత సమర్పిద్దాం. లక్ష్మీస్వాం ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం యుష్మత్కంఠదవర్పణే నియోజితోహం బధ్నామి పరమేశ్వరీ. ముహూర్తో అస్తు. తథాస్తు. గోవింద గోవింద.
ఏకస్మిన్ ప్రస్థ పరిమిత పాత్రే మంగళాచారదండలాన్ని మాంగళ్య ధారణ పూర్తయింది. ఇప్పుడు అక్షతారోపణ తలంబ్రాలు అంటామే ఆ కార్యక్రమం ఇప్పుడు జరుగుతుంది. ఒక దాంట్లో మనకి మంగళ అక్షతల్ని పసుపు కలిపినటువంటి బియ్యాన్ని మనకి ఇచ్చారు. వాటిని ఆ ప్యాక్ నుంచి బయటికి తీసి ఉంచండి. 4 సార్లు సమర్పించడానికి వీలుగా వాటిని అలా భాగం చేయండి. 4 సార్లు మనం సమర్పిస్తాం. అమ్మ స్వామి కూడా అర్చక శ్రీముఖేన వారు ఆ మంగళ అక్షతల్ని స్వీకరిస్తారు. ప్రజా సమృద్ధి కలగాలి, అలానే సంపదలు బాగా కలగాలి, యజ్ఞ యాగాదులు బాగా జరగాలి, పశు సమృద్ధి బాగా జరగాలి అని ఈ 4టిని కోరుకుంటూ మంగళ అక్షతల్ని స్వీకరిస్తారు. ఆ దంపతులుగా కూర్చున్న వారు స్త్రీలు చేతిలోకి కొన్ని, అలానే పురుషుల చేతిలో కొన్ని తీసుకోండి. అవి అమ్మకి స్వామికి చూపించి అలా ఒకరి శిరస్సు పైన ఒకరికి ఉండేటట్లుగా సమర్పించండి. భక్తులంతా కూడా తాళంతో కలిపి చక్కగా చేతులు పైకెత్తి తాళం వేసి మనం స్వామి యొక్క ఈ కార్యక్రమాన్ని సేవిద్దాం. గోవింద అంతా చెప్పండి. ఓం ప్రజామే కామః సమృద్ధ్యతాం. ప్రజా సమృద్ధి కలగాలి అని మొదటిసారి మంగళాక్షతలను స్వీకరించారు. రెండవసారి శ్రియో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. గోవింద మూడవసారి యజ్ఞో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. గోవింద గోల్గోదారంగనాథ భగవానికి జై. 3 మార్లు మంత్రపూర్వకంగా మంగళాక్షతల్ని స్వీకరించారు. గోదామ్మవారు మనకి వ్రతాన్ని ఆచరింపచేసి ఫలితం ఎలా ఉండాలో మనకి వ్రతంలో మనకి పాసురాల్లో అనుగ్రహించింది. ఓంగి ఉలగలంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి ఎలా ఈ లోకంలో పశు సమృద్ధి అలానే సస్య సమృద్ధి ఎలా ఉండాలో అలాంటి సమృద్ధి కలగాలి అని 4వసారి పశవో మే కామః సమృద్ధ్యతాం. గోవింద భగవానికి జై. గోవింద
కనిపించట్లేదు. ఎవరికి ఓపికలు ఉన్నట్టు కనిపించట్లేదు. చేతులు పైకి లేవట్లేదు, పాపం హాయిగా ఉత్సాహం కనిపించట్లేదు. హరి 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 గోవింద గట్టిగా बोल गोदारंगनाथ भगवान की. ఇట్లా
ధనుర్మాసాన్ని 30 రోజులు మన ఆండాళ్ అందంగా ఆచరించి రంగనాథుడి యొక్క ప్రేమని ఆర్జించి స్వామి యొక్క పాణిని తాను పరిగ్రహణము చేసింది. యా బలాత్కృత్య భుంక్తే అని మన పరాశర భట్టర్ మహానుభావులు ఆయన స్వామి